व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण आपां गलबात करांगे अज दे आखिरी इशू दी। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कैनेडा च जिवें जस्टिन ट्रूडो की विजिट नूं डिस्ट्रॉय किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मीडिया ने और उन्होंने इंटैलीजेंस एजेंसी रॉ ने जिवें उन्होंने एक अठवाल जिहड़ा उन्हां दी पेरोल ते सी उसका संबंध पुराने जुझारू वाद नाल जोड़ के और जिवें उसकी फोटो फिर सामने लियांदी जस्टिन ट्रूडो की वाइफ के नाल और ये साबित करने की कोशिश की कि किवें कैनेडियन सरकार जिहड़ी है वो अतवाद की खालिस्तानियों की हमायत करती है। इस सारे दे उत्ते एक नैशनल सिक्योरिटी एंड इंटैलीजेंस कमेटी ऑफ पार्लीमेंटेरियंस ने इन्वेस्टिगेट किया है। उसकी जिहड़ी रिपोर्ट है कि भी की किन्नी लैवल ते इंटरफेरेंस है, हालांकि वो बहुत सारा हिस्सा उन्होंने ब्लॉक कर दिता है, पर इस तो ये गल सामने आई है जिन्ना क उन्होंने रिपोर्ट के जी नैशनल इंटरस्ट नहीं है इनू दसना उन्होंने कह के ब्लॉक किया, पर जिन्ना क क्या है वो तो ही साबित हो जाता है भी इंडियन गवर्नमेंट इस दे उत्ते जिहड़ी है उन्हां दा किस कदर वो कैनेडियन सिखां दे मामलिਆਂ 'ਚ भी दखलअंदाजी दिंदी है करदी है और किवें कनेडा ਦੀਆਂ इंटैलीजेंस एजेंसियां ਨੂੰ भी मूर्ख बना के उन्होंने जिहड़ा इस सारी ट्रिप ਨੂੰ डिस्ट्रॉय किया और ये है प्रेस रिलीज। सिक्योरिटी रिपोर्ट रेजिज स्पैक्टर ऑफ इंडियन इंटरफेरेंस इन सिख कैनेडियन अफेयर्स और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इससे प्रेस रिलीज कढ़ी है। द रिलीज ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी रिपोर्ट by National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians on Prime Minister Justin Trudeau's trip to India earlier this year raises many troubling questions about foreign interference, particularly with respect to the reputation of the Sikh community in Canada and unfounded allegations of Sikh extremism. The heavily redacted 40-page report, 40 पेज की रिपोर्ट है और उसके बहुत सारे हिस्से उन्होंने रोक ले, was released on Monday after Prime Minister's office removed portions deemed injurious to national security and international relations कि जी ये साढ़े संबंध खराब कर देंगे, उन्होंने उन्होंने confidential बना लिया या classify करते हैं। The report examined 3 issues: allegation of foreign interference related to Prime Minister's visit, security issues around Canadian events in India, and briefing to journalists given by government's national security advisor। 3 मुद्दों के उत्ते सी कि भी उन्हां दी जिहड़ी है किन्नी इंटरफेरेंस हुई बाहरलियां दी प्राइम मिनिस्टर दी विजिट वेले और जिहड़ी सिक्योरिटी दा की प्रबंध सी और जिहड़ी जर्नलिस्ट नूं ब्रीफिंग दित्ती नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जिहदे च उन्होंने कहा सी कि रोग एलीमेंट्स इन द इंडियन एम्बेसी सो ज़ाहिर है रोग एलीमेंट्स जिहड़े ने उन्हां दी इंटैलीजेंस एजेंसीज नूं है। सो उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द सैक्शन ऑन फॉरेन इंटरफेरेंस इज रीडैक्टेड including all 6 of the committee's findings। ਜਿਹੜੀਆਂ 6 findings कमेटी ने ਲੱਭੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ उन्होंने classify कर ਦਿੱਤੀਆਂ, रोक ਦਿੱਤੀਆਂ। Despite the heavy redaction, it is clear that the committee found that with strategically released media articles and repeated allegations of Sikh extremism in Canada, there was sufficient evidence to suggest an orchestrated attempt to embarrass the Canadian government। जिन्ना मर्जी ब्लॉक कर लें जिहड़ा रिपोर्ट्स का हिस्सा किया है और उन्होंने कहा कि भी एक बड़ा और जिहड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड होंदा है जिन्हों पूरा तुसी प्लान किया होंदा है और ये मीडिया दे विच भी उस किस्म की रॉ बनाई गई और ये जिहड़ा है कैनेडियन गवर्नमेंट नूं एम्बैरस करन दे लई जस्टिन ट्रूडो नूं ये कहना चाहता सी कि तू जिहड़ा फखर कर दें कि 17 MP तेरे सिख ने, 4 मिनिस्टर तेरे सिख ने, असी जिहड़ा तैनूं दस दिंदे हैं कि भी असी इस नूं किवें सैबोटाज कर सकते। फिर उन्होंने जिहड़ा सारी डिटेल है इसकी और द रिपोर्ट ने सिख एक्सट्रीमिज्म की गल करदे क्या कि भी ये भावें असी कैनेडा इंडिया दे नाल गल करदा रहा ये मुद्दे खड़े करते रहे ने वो बार बार पर कदे भी कोई उन्होंने सबूत नहीं दिते, पर जिस अंदाज दे विच फिर ईवन कैनेडियन मीडिया ने भी अनसैंसर्ड जो कुछ उत्थे छपदा सी वो छापिया वो साडे भी जिहड़ा है वो समझ तो बाहर है। सो ज़ाहिर तौर दे उत्ते ये इवें ही है भी जे असी सब कुछ ढक लिया दसना कुछ नहीं पर साडे नाल कीता इन्हां ने बहुत माड़ा ये रिपोर्ट नूं तां इवें ही कहा जा सकदा। सो कुल मिला के ये हालात ने। जी डॉक्टर साहब हुण आपां अपने दर्शकों नाल जो फेसबुक मैसेज ने वो साझे करते हैं। साडे कोल दोनों सैगमेंट ते काफ़ी सारे मैसेज ने, असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अमन सिंह सान लिखते हैं बाकी सिद्धू दी बल्ले बल्ले भी किसी हद तक ही जचदी आ, ये ना होवे साडे लोग ओहदे चों ही इनकलाब भाली जाण क्योंकि है तां स्टेट दा फिला। रणजोत सिंह बिल्कुल ठीक है, असीं समझदे हां भी
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਨੀ ਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ on one side Pakistan has started survey for corridor immediately after Imran Khan becomes PM. Other side Indian government was talking about telescopes just one day before declaration of corridor on Indian side. Now they are finding reasons to oppose it. ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਰਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ is also involved in operation of ISI by sending their party ministers in ceremony while Sidhu and Imran are unaware. ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ISI ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 12 ਪਦੇ ਤੱਕ 5 ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ, ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਰਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਪਦ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੈ ਪਰਥਾਏ, ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਦ ਹੈ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸੇਨ, ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਂਦਨ ਨਾਮ ਲੈਣ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸੇਨ, ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ
ਆਂਦਨ ਨਾਮ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਏਕੋ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਧਨੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਦਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪੋ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ, ਸੋ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਲੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ। ਰੱਬ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲਿਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲਿਓ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਰਜ ਕਲੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।